सब्सक्राइब कीजिए अल इस्लामिक सेंटर को और बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले हम्द, नात, नज़म, गज़ल और इस तरह के दूसरे कलाम से मुस्तफ़ीद हैं। ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى في موضع آخر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولو تجد لهم نصيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्र उलमाए किराम, कौम मिल्लत के लायक और नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज बच्चों व बुजुर्गों, बाशिंदगान शंकरपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए
میرے پیارے معزز سامعین کرام اور پردے کی آڑ میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی خواتین، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، مجھ سے پہلے پیش رو خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا نسیم یونس العالیابی حفظہ اللہ بدل پوری کی زبانی آپ بہت ہی خوبصورت تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ جی یہی چاہ رہا تھا کہ شیخ سناتے جائے اور کچھ سنا جائے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے، علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے ہیں آپ کے گاؤں میں، ان کو بھی اسی ٹائم اپنے گھر بھی جانے کا ارادہ ہے۔ یہ پروگرام کوئی پوری رات کا نہیں ہے، 2-3 گھنٹے کا ہے، جیسا کہ پہلے ہی اعلان کیا گیا تھا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے شیخ کو اپنے موضوع کو روکنا پڑا، ورنہ میرا جی چاہ رہا تھا عورتوں کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہے شیخ نے، رب العالمین ہماری ساری ماؤں اور بہنوں کو اس پر پوری عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور شیخ کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرما، اور ایسے ہی رب العالمین شیخ سے دین اور کا کام لیتا رہے، اور شیخ کا تادیر سایہ ہم پر فغن رہے۔ بہرحال بلا کسی تمہید کے خطبہ مسنونہ کے درمیان آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر رب العالمین نے انسانیت کی ایک بہت ہی خطرناک، بہت ہی نقصان دہ قسم کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانیت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے اور تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے کا تعلق اہل ایمان سے ہے، دوسرے حصے کا تعلق اہل کفر سے ہے، اور تیسرے حصے کا تعلق جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ اہل ایمان اور اہل کفر تو بہت ہی واضح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن انسانیت کی جو تیسری قسم ہے بہت ہی ڈینجر ہے، بہت ہی خطرناک ہے، جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ہمارے موافق ہے یا مخالف ہے، بساط خود رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اعلان فرمایا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی وہ خود شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو پاتے ہیں نہ ان لوگوں میں شامل ہو پاتے ہیں، اور اسی کو عربی میں نفاق کہتے ہیں اور اردو میں منافق کہتے ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اشتہار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے واٹس ایپ کے ذریعے آپ نے میرا موضوع پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، منافق کی نشانیاں ہیں یا منافق کے جو پہچان ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز آج کے اس دینی و دعوتی اصلاحی پروگرام میں اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سب سے پہلے مجھے قرآن و حدیث کو روشنی میں خالص طریقے سے بیان کرنے، بعد میں آپ تمام سامعین کرام کو اس پر پوری عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ بات چل رہی تھی نفاق کی، تو نفاق کا لغوی اور جو ڈکشنری معنی ہے وہ یہ ہے کہ جنگلی چوہے کا ایک سوراخ سے نکل کر کے دوسرے سوراخ میں داخل ہو جانا، جیسے ایک چوہے کو ایک سوراخ کے اندر سکون نہیں ملتا ہے، وہ لیفٹ رائٹ ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، ایسے ہی منافق کا دل کسی ایک نسل پر، کسی ایک ملت پر، کسی ایک مذہب پر یا کسی ایک جگہ پر نہیں لگتا ہے، ایسے ہی منافق کا دل ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شنکر پور والوں کم از کم نبی کا نام آئے تو درود پڑھتے جاؤ۔ ابھی میں سن رہا تھا شیخ
नसीब यूनुस आलियावी हफिज़हुल्लाह नबी मुहर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे, लेकिन मैं ताज्जुब कर रहा था कि कुर्सी पर लोग वैसे ही खामोश बैठे थे। नबी का नाम है, दरूद पढ़ते जाओ, इंशाअल्लाह आपके नामे आमाल में ज़्यादती होगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस उलमाए किराम की ज़बानी आपने बराह सुना होगा, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जब भी नबी का नाम आता है, जो शख्स नबी मुहर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, रब्बुल आलमीन उस पर 10 बार रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो जब नबी का नाम आए, दरूद पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल फुर्त रहोगे, आपके जिस्म के अंदर नींद और ऊंघ नहीं आएगी। मेरे भाइयों दोस्तों, बात चल रही थी निफाक की, मुनाफिकी की। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से मिसाल दी है। मसलुल मुनाफिकी कशादिल आयरति बैनल गनमैन तुईरु इला हादिही मर्रतन व इला हादिही मर्रा। अरे मुनाफिक की मिसाल उस परेशान कुन बकरी की तरह है जो अपने दिल की तिसनगी को, अपने दिल की प्यास को बुझाने के लिए दो बकरों के रेवड़ के दरमियान फंसी होती है। कभी उस बकरे के पास मुकारा करती है, कभी उस बकरे के पास मुकारा करती है। नबी मुहर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है मुनाफिक की। आप ताज्जुब करेंगे, इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के सूरह बकरा के पहले रुकू के अंदर इंसानियत की जो सबसे खतरनाक किस्म है उसका तज़किरा नहीं किया है। पहले रुकू के अंदर अहले ईमान का तज़किरा किया है, अहले कुफर का तज़किरा किया है। आप जब कुरान करीम की तिलावत शुरू करेंगे, सूरह फातिहा खत्म करेंगे, आपको सबसे पहले सूरा मिलेगी सूरह बकरा। आप पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफसीरों के अंदर यही लिखा है, अल्लाहु आलमु बिमुरादी, यानी इसका माना और मतलब रब्बुल आलमीन ही को मालूम है। आगे रब ने क्या फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अरे ये किताब बिला शक व शुबा सही है, दुरुस्त है। यहाँ पे रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ रैब का इस्तेमाल किया है। अरबी में ला शक का भी आ सकता था। सऊदी अरबिया के अंदर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, बेचारे जो काम के गर्ज से जाते हैं, ये टूटी फूटी जो मादरी ज़बान उनकी अरबी बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, माफी मुश्किल। सऊदी पूछेगा फिर मुश्किल, वो बोलेगा माफी मुश्किल से मुदीर। तो फसीह और अरबी नहीं बोलते हैं, तो ला शक का भी आ सकता था, लेकिन परवरदिगार ने फसीह अरबी का इस्तेमाल किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब बिला शक व शुबा सही है। जिस तरीके से अभी ये रात है, इस रात को दिन कहना नामुमकिन है। जिस तरीके से एक बूढ़ा आदमी जवानी की उमंगें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। हम लोग जब जमाते ऊला या जमाते सानिया में पढ़ते थे, तकरीबन डुमरियागंज के अंदर, तो वहां पे नहव सर्फ की जो किताबें पढ़ाई जाती थी, शेख मुख्तार अहमद हनकदरी हफिज़हुल्लाह पतरा बाजार की तरफ रहने वाले थे। वो बहुत अच्छे तरीके से नहव सर्फ पढ़ाते थे। तो उसमें ये भी था कि लैदल शबाब यऊद, बूढ़ा आदमी ये कहता है कि काश मेरी जवानी लौट आती। तो जिस तरीके से बूढ़े आदमी के लिए जवानी का लौटना नामुमकिन है, ऐसे ही कोई शख्स अगर रब्बुल आलमीन
کوئی جواب دے گا؟ 114 سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سی سورت کا نام کیا ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھائے، جواب دے۔ ماشاءاللہ تین بھائی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اور انہیں مزید ترقی دے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو سب سے چھوٹی سی سورہ کیا نام ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ رب نے فرمایا جاؤ فاتو بسورۃ من مثلہ۔ ارے اہل علم کی مجلس ہے، عربی گرامر سے جو لوگ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے جانتے ہوں گے بسورۃ استعمال ہوا ہے نکرہ۔ ایک سورت لے کر کے آؤ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی دیوار پر یہی آیت کریمہ لکھ دیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے باشندگان سنگر پور والوں ذرا کان کھول کر سنتے جاؤ۔ اس وقت شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، ایک شاعر آتا تھا، دوسرے دن اس میں کمیاں نکال کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بڑا معاملہ مچا اور کہا گیا کہ یہ تو ایسا شعر ہے جس میں کوئی کمیاں نکالی نہیں جا سکتی ہے۔ اب اسے ایوارڈ سے نوازا جائے گا، لیکن عرب کا جو سب سے بڑا مشہور شاعر تھا اس نے کہا مجھے 24 گھنٹے کی مہلت دی جائے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ شیخ آپ کے گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں، مقرر خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا معروف یونس السراجی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی اگر کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر تشریف فرما ہے، کسی گھر سے اگر وہ اس محفل میں تشریف نہ لا چکے ہیں تو آپ کے محبوب مقرر الحمدللہ آ چکے ہیں، کئی بار اس علاقے میں آ چکے ہیں۔ میری آمد پہلی بار ہے، شیخ سے الحمدللہ کبھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہم لوگ اب یہاں پہ آئے نہیں اسی لیے بار بار ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ بات چل رہی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بہرحال کہا گیا کہ مجھے 24 گھنٹے کی مہلت دی جائے، میں اس کے اندر کمیاں نکالوں گا۔ وہ 24 گھنٹے کے بعد آیا اور اس سے پوچھا گیا کیا کمی نکالی ہے آپ نے؟ اس نے کہا لوگوں سن لو، کوئی بھی شعر 2 لائن کا ہوتا ہے، کوئی بھی مصرع 2 لائن کا ہوتا ہے، اور یہ شعر 3 لائن کی ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں نے 4تھی لائن کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔ جاؤ اگر یہی کمی اس کے اندر سمجھ میں آئے تو مان لینا۔ بہرحال لوگ جب گئے دیکھنے کے لیے حیران لگے، کیا لکھا تھا اس شاعر نے؟ قربان جائے لکھا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور 4تھی لائن کا جو اس نے اضافہ کیا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ اللہ اکبر، یہ کلام کسی بشر کا، کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، شروعات وہیں سے ہوئی تھی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ بہرحال شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب بلا شک و شبہ صحیح ہے، درست ہے۔ آگے رب نے کیا فرمایا؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اے
ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ارے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے، اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جس طریقے سے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ نبی، یہ رسول صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اسی پیغمبر رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ علماء کرام کی زبانی سورہ انبیاء کی آیت کریمہ بارہا سنا ہوگا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی ہدی للمتقین، اب آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا، میں نے چھیڑا ہے اہل ایمان اہل کفر، آخر میں بتاؤں گا انسانیت کی جو خطرناک اور ڈینجر قسم ہے انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا مان رہے، جہنم کو نہیں دیکھا مان رہے، رسول کو نہیں دیکھا مان رہے، حلال و حرام یہ جتنی چیزیں ہیں سب پر یقین کر رہے ہیں، قیامت کو مان رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آگے ہم نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، ارے پروردگار نے جسے مال و دولت سے نوازا ہے پروردگار کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ مسجد کا نام آ جائے، مدرسے کا نام آ جائے، دینی مجلس رچانے بسانے کی نام آ جائے، آپ کو چاہیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں، سنیے گا تو بڑا تعجب ہوگا، ہو سکتا ہے صحیح معروف یونس السراجی یا شیخ نصیب یونس العلیہ حفظہ اللہ نے کبھی سنایا ہوگا یا نہ سنایا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقنوا امواتکم لا الہ الا اللہ، جب انسان کا موت قریب ہو جائے، ملک الموت اس کے سروں کے اوپر نازل ہو جائے، تو ایسے وقت میں لوگوں کو اس بیمار کے سامنے کیا کہنا چاہیے؟ کلمہ توحید سکھانا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو بڑا غور کے ساتھ سنیں۔ ایک بڑھیا تھی، جب اس کا انتقال ہونے لگا کچھ عورتیں اس کے سرہانے گئی، کہنے لگی اماں بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بڑھیا ماں کیا بول رہی ہے؟ باہر آنے باہر آنے۔ پھر لوگوں نے کہا اماں بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر وہ بیچاری ماں کیا بول رہی ہے؟ باہر آنا باہر آنا باہر آنا۔ پھر لوگوں نے کہا ارے بولو اماں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر وہی کہتی رہی ماں باہر آنا باہر آنا باہر آنا۔ جب اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کے بیٹوں سے سوال کیا آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی ماں کیا بول رہی تھی؟ باہر آنا باہر آنا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا بھائی سنو، میری والدہ پہلے انڈا بیچا کرتی تھی باہر آنے کی، اسی لیے جب ان کے موت کا وقت قریب آیا ان کی زبان پر یہی الفاظ دہراتی رہتی تھی باہر آنا باہر آنا۔ تو جو شخص دولت کا پجاری ہوتا ہے، مال کو روک روک کر کے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت میرا ہے، تو مرتے وقت تک اسے وہی نصیب ہوتا
चुका है। बात आगे निकल जा रही है, और बात चल रही थी वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून है, ईमान का तज़किरा हो रहा है, सुनते जाइए। आगे नबी फरमाया कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और रब्बुल आलमीन ने ये जो कुरान अपने नबी पर नाज़िल किया है और उससे पहले माक़बल यानी आसमानी किताबें नाज़िल की है, तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। अहले ईमान का तज़किरा खत्म होने वाला है। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। लोगों ने 12 सूरह मोमिनून की आयत करीमा सुनी होगी। रब ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम मौजूद हैं। जब फ़ेल माज़ी पर क़द दाखिल हो जाता है तो इसका माना ये होता है वो काम हो चुका है। मसलन क़द अकला, वो खा चुका, क़द शरिबा, वो पी चुका, क़द ज़हबा, वो जा चुका। इसी तरीके से परवरदिगार ने गारंटी कार्ड दे दी है कि उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, मोमिन लोग कामयाब हो चुके हैं। अहले ईमान का तज़किरा खत्म हो गया। अब बारी आती है अहले कुफ्र की। रब ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। परवरदिगार फरमा रहा है कि आप इन काफिरों के पीछे हाथ धो करके मत बैठो। ला युमिनून, ये ईमान लाने वाले नहीं है। कौन से लोग ईमान लाने वाले नहीं है? रब ने आगे वो भी फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, परवरदिगार ने इन काफिरों के दिलों पर मुहर लगा दी है। वक्त नहीं है कि उस कौन सी मुहर लगाई है उसकी तरफ इशारा की जाए। पहला इशारतन सुनते जाइए। मुक़र्रर खुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना मारूफ यूनुस अस्सिराजी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। इसीलिए मैं अपनी बात को सरसरी तौर पर आगे बढ़ा रहा हूँ। वाला समइहिम, परवरदिगार ने उनके कानों के ऊपर भी मुहर लगा दी है। वाला अबसारिहिम, और उनके आँखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, परवरदिगार ने फरमाया कि ऐसे काफिरों के लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। अपने सरसरी तौर पर आपने अहले ईमान और अहले कुफ्र का तज़किरा सुन लिया। मेरी जो बहस है असल किससे, इंसानियत की सबसे खतरनाक, इंसानियत की सबसे डेंजर किस्म क्या है वो सुनिए। रब ने फरमाया वो मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, अरे लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी मजलिसों में, तुम्हारी महफिलों में आते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में आते हैं और क्या कहते हैं? आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, दावा कर रहे। वो बिल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, परवरदिगार फरमा रहा है कि होशियार रहना, ये मोमिन नहीं है। अल्लाह अकबर, ये मोमिन नहीं है तो बेचारे हमारी मस्जिदों में क्यों आ रहे हैं? एक ही सफ में क्यों नमाज़ें पढ़ रहे हैं? रुकू सजदे क्यों कर रहे हैं? तो फरमा रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, होशियार रहना, ये मोमिन नहीं है। अरे ये हमारे ही लिबास में हमको धोखा दे रहे हैं। कुर्ता पजामा पहन करके, शेरवानी पहन करके हम ही को धोखा दे रहे। और यही नहीं कर वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहचान नहीं पाते थे कभी कभार। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ यहूदी आए। रब ने फरमाया कहाँ पे? वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, अरे तुम इनके लंबे लंबे कुर्ते और पैजामे देख करके, जुब्बे और धोप देख करके कहीं धोखे में ना जाना। बात मैंने इशारा किया था कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
पास कुछ यहूदी आए और उन्होंने क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मौत हो। बड़ा मारूफ हो गया है, मशहूर हो गया है, देहात और गांव के अंदर लोग सलाम करते हैं, करेंगे मुझे साहब सलाम अलैकुम। गैर मुस्लिम भाई अगर इस तरीके से सलाम करे तो समझ में आ रहा, अहले ईमान मोमिन और मुसलमान सलाम अलैकुम मौलवी साहब फलाने ऐसे ऐसे करते हैं। यहूदियों ने क्या कहा था, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और उसी तरीके से जवाब दिया था, वा अलैकुम, तुम पर। देखिए कितना हकीमाना जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया था कि आपने जो मुझ पर भेजा है वही मैं तुम पर भेज रहा हूं। इतना भी नहीं कहा वालेकुम अस्सलाम, नहीं, बल्कि सिर्फ यही कहा था। हो सकता था कि यहूदियों को कुछ एतराज करने का हक मिल जाता और बाद में एतराज करते, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वालेकुम। हुजरे शरीफा में मौजूद सारी उम्मतों की माँ उम्महातुल मोमिनीन सिद्दीक़े कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने कमरे में तशरीफ फरमा थी, सुन चुकी थी और उन्होंने क्या जवाब दिया था, वालेकुम अस्सलाम या यहूद लानतुल्लाह, अरे यहूदियों तुम पर मौत हो और लानत हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना फौरन गुस्से में आ गए और फरमाया, महलन या आयशा, बस करो, ठहर जाओ, तुमने बड़ा जुल्म किया है, जाओ तुम्हें अपने जुल्म की माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा इंसाफ करने वाला कायनात में न कभी पहले जो पैदा हुए थे और कभी पैदा होने वाला नहीं है मेरे भाइयों दोस्तों। उन्होंने ये जुमले कहे थे, आयशा तुमने जुल्म किया है, तुम्हें अपने जुल्म की माफी मांगनी पड़ेगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अरे मेरे शौहर नामदार, आपने सुना नहीं है? कहा मैंने सुन लिया है, लेकिन उसी तरीके से जवाब दिया है, वालेकुम, आपने वालेकुम अस्सलाम या यहूद लानतुल्लाह के अल्फाज पढ़ा करके ज़्यादती की है। जाओ तुम अपने जुल्म की माफी मांग लो। और सिद्दीक़े कायनात की बेटी को माफी मांगना पड़ा मेरे भाई दोस्तों। तो बात चल रही थी, वो मिनन नासी मन यक़ूल, शुरुआत यहीं से हुई थी कि वमा हुम बिमुमिनीन, फरमा रहा है कि ये मोमिन नहीं है, होशियार रहना, तो बेचारे मोमिन नहीं है तो ये मजलिस में आके अभी क्यों बैठे हैं, ये भी सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन कुरान जो है इल्लत बयान कर रहा है, सबब बयान कर रहा है। आगे की आयत करीमा में फरमा रहा है, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि अल्लाह को धोखा दे। अल्लाह को कैसा धोखा देंगे? थोड़ा मिसाल से समझिए तो हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से
भाई को भी धोखा दे रहा है। लेकिन परवरदिगार फरमा रहा है कि मेरे जो सच्चे और पक्के मोमिन है उसके हफ्ते में एक दिन की नमाज दे करके धोखे में नहीं आ सकते। और मोमिनों पर अल्लाह की मदद हुआ करती है। और इसी तरीके से परवरदिगार को धोखा देने की किसी की ताकत है ही नहीं। बहरहाल आगे हमने क्या फरमाया कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्तऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। धोखा किसको दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है। वमा यशऊरून, और इसे पता भी नहीं है मेरे भाइयों दोस्तों। आगे हमने फरमाया कि धोखा किस वजह से दे रहा है? आगे आयत करीमा सुनते जाइए। हमने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इसके दिल में शक की बीमारी है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शक की बीमारी से मुराद ये शक की बीमारी। मसलन शक पैदा हुआ, अरे यार कब्र में अज़ाब होता है कि नहीं होता है? अभी मेरे साथ अकील भाई जो आए हैं कहने लगे आज मेरे गांव के अंदर मौलाना सैयद साहब ने अज़ाब कब्र के ऊपर बयान किया है। मुझे साहब सुन करके रोंगटे खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों को रब्बुल आलमीन और तौफीक दे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पता नहीं कब्र में अज़ाब होता है कि नहीं। ये मौलवी मुल्ला ऐसे ही पुकार रहे, चीख रहे, जन्नत जहन्नम है कि नहीं, मरेंगे तब देखा जाएगा। रब ने आगे क्या फरमाया? फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। जो शख्स शक की बीमारी में होता है परवरदिगार उसे और शक में मुब्तला कर देता है। आपने आयत करीमा बारहा सुना होगा कि परवरदिगार फरमाता है कि जब तक कोई कौम अपनी सलाह करने की कोशिश नहीं करता है परवरदिगार भी उसे नहीं बदलता है। सूरह रात की आयत करीमा ने फरमाया इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इक़बाल ने बड़ा ही खूब तर्जुमानी किया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने हालत के बदलने का। तो मेरे भाइयों दोस्तों ये जो बातें सुनाई जा रही है इसलिए सुनाई जा रही है ताकि अपने दिलों के अंदर अपनी जिंदगियों के अंदर इस्लाह करने की कोशिश करो। ये टारगेट बनाओ कि जब तक जिंदगी बाकी रहेगी, रूह बाकी रहेगी, अज़्म मुसम्मम करो, नमाजों की पाबंदी करेंगे, इबादत और रियासत करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को इंशाअल्लाह अज़ीज हासिल कर करके रहेंगे। ये जन्नत खिलौनों में मिलने नहीं आई है, अमल करना पड़ेगा। अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और आगे फरमाया था कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, अरे खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। बात चल रही थी फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। परवरदिगार ने ऐसे मुनाफिकों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और मुनाफिकों की बहुत सारी सिफात नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर बयान फरमाई है कि मुनाफिकों पर इशा और फजर की नमाज या असर की नमाज बहुत भारी गुजरती थी। यानी मुनाफिक भी नमाजें पढ़ते थे और हफ्ते की नहीं जुमा की बल्कि पांच वक्त नमाजें पढ़ते थे, लेकिन सुस्ती और काहिली के साथ पढ़ते थे। तो पांच वक्त नमाजों की अदायगी करने वालों को मुनाफिकों की फहरिस्त में रखा जा रहा है। और हम और आप नऊज़ुबिल्लाह हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज अदा करके किस फहरिस्त में आप अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, वरना बाद में कंप्लेन होगा कैसे कैसे मौलवियों को बुला लिए
دھچیاں اڑا کر کے چلے گئے ہیں، بہرحال سے تشریف لا چکے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے درمیان میں نے بخاری شریف کی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، منافق کی تین پہچان ہے۔ اور اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے، یعنی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں الفاظ کی زیادتی یہ کی ہے کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے اپنے پیشانی پر سیاہ رنگ کیوں نہ کر لیا ہو، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے اپنے باڈی سے گوشت کو کیوں نہ ختم کر لیا ہو، بس اس کے باڈی میں صرف ہڈیاں ہی موجود کیوں نہ ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نمازوں کی بدولت، روزوں کی بدولت اگر وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان شمار کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن سوالیہ نشان لگ گیا۔ انہو مسلم کے بعد امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ متفق ہو رہے، ثم اتفق، بعد میں کہا گیا اذا حدث کذب۔ تین چیزوں میں سے پہلی چیز بیان کی گئی، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، جو بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن میدان جنگ سے بھاگ سکتا ہے؟ نبی محترم نے فرمایا، اس کے دل کے اندر جان کی خوف پیدا ہو جائے، مومن میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کر سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی محترم نے جواب دیا، جی ہاں، اس کے دل کے اندر مال و دولت کی حوث پیدا ہو جائے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بڑھیا کا واقعہ سنایا، انڈے پر اس کی جان لگی ہوئی تھی، ایسے ہی کسی انسان کے اندر مال و دولت کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ نبی نے جواب دیا۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، الفاظ پر غور کرتے جائیے۔ امام احمد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ثم قام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا پھر سوال کر، پھر دہراؤ کیا کہہ رہے ہو۔ پھر سائل نے سوال دہرانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن میدان جنگ سے رائے فرار کر سکتا؟ کہا جی ہاں۔ کیا مومن بزدل ہو سکتا؟ کہا جی ہاں۔ کیا مومن بزدل بخیل ہو سکتا؟ فرمایا جی ہاں۔ لیکن جیسے ہی اس سائل کے سوال سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، واللہ المومن، واللہ المومن، واللہ المومن لا یکذب، لا یکذب، لا یکذب، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ مومن ہے۔ کون مومن نہیں ہے؟ کون مسلمان نہیں ہے؟ باشندگان شنکر پور والوں جواب دو جو جھوٹ بولے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات بغیر قسم کے کہے تو ہمیں اور آپ کو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، اور جس بات پر نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لے، اس کو ماننے کے لیے انسان کو کتنا ہوشیار ہونا چاہیے۔ آج فون کے اوپر کتنی جھوٹی باتیں ہو رہی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال پہلی بات ہو گئی
इदा हद्दस कज़ब। दूसरी निशानी बताई गई, पहचान बताई गई, वइदा वादा अखलफ। जब इंसान वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, वो भी मोमिन नहीं है। पहला झूठा हो गया। अभी से नसीब यूनुस अल-अरियावी हफिज़हुल्लाह ने वाक़या सुनाया था, आप लोगों ने वादे खिलाफी के ऊपर सुना है। बहरहाल सुन बैहक़ी के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक वाक़या लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक सूक में हुई, बाजार में हुई, मार्केट में, मार्केटिंग की बात से नसीब यूनुस अल-अरियावी हफिज़हुल्लाह भी सुना रहे थे। आप लोगों ने सुना है। रब्बुल आलमीन सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर जाना चाह रहा हूँ और मैं जब तक नहीं आ जाऊंगा जब तक मेरा इंतजार कीजिएगा। होता नहीं है, कुछ बेचारे मौलवी वगैरह के साथ रहते हैं तो अदबन ये जुमले इस्तेमाल करते, मौलवी साहब इजाजत है कि नहीं है, ये लग रहा है जैसे निकाह वगैरह हो रहा है, कबूल है कि नहीं है, ऐसे ही कहते हैं इजाजत है कि नहीं है। उसने कहा बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ, जब तक तुम नहीं आ जाओगे मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। बहरहाल वो शख्स गया और जाकर के अपना वादा भूल गया। बाशिंदगाने शंकरपुर वालों, धोखरा के कुछ लोग आने वालों सुन लो, सारे मुसलमानों सुन लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है। वो शख्स गया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ना होता था, किसी को बिठाते नमाज पढ़ लेते थे और हाजत की जरूरत पड़ती थी, किसी को अपनी जगह लगा के चले जाते थे, वापस आ जाया करते थे। 3 दिन के बाद जब वो शख्स वापस आया और वापस आकर के उसने नबी के चेहरे को दीदार करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने किसी जरूरत के तहत आया था। लेकिन जब उसकी निगाह महबूबे किबरियाई रहमतुल लिल आलमीन मौसम इंसानियत मक्का व मदीना के गलियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पड़ी, फौरन चीख पड़ा, सुनो फिदा का भी वो उम्मी या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम मेरे बाबा बाप पर कुर्बान हो, मैं जाकर के अपना वादा भूल गया और आप अपना वादा नहीं भूले। नबी ने जो अल्फाज फरमाए थे सुनते जाओ। नबी ने कहा था, अरे वो सब सुन ले, 1 दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 3 दिन की बात नहीं, अगर मैं तेरे इंतकाल की, वफात की खबर सुनना लेता इला यौमिल क़ियामा, अगर से क़यामत आ जाती मैं उस वक्त तक तेरा इंतजार करता। अल्लाह अकबर। ये वादा था, वो वादा नहीं हो रहा है। निकाह कार्ड के ऊपर लिखाया जा रहा है अन निकाह मिन सुन्नती, 12 बजे बारात, 2 बजे तहाम, 4 बजे रुखसती। तेरे क्या हो रहा है? 200 की बारात कब आ रही है? सुधर जाओ, माशरे की इस्लाह करने की कोशिश करो। शेख साहब बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात को लंबी नहीं कर रहा हूँ, हदीस का आखिरी टुकड़ा बताकर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज हो गई इला हद्दस कज़ब, जब मोमिन बात करता है तो झूठ बोलता है, वो भी मोमिन नहीं, जो वादा खिलाफी करता है वो भी मुसलमान नहीं है। आखिर में क्या फरमाया नबी ने, वइदा तुमिना खान, और जब उसके पास कोई अमानत सौंपी जाती है, अमानत रखी जाती है, वो अमानतों में खयानत नहीं करता है। थोड़ा मिसाल से समझिए इसको, 1-2 मिनट में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मसलन किसी ने अब्दुल्ला को, अब्दुर्रहमान ने 2000 का नोट दिया 1 हफ्ते के लिए, कहा 1 हफ्ते के बाद 2000 अब्दुल्ला भाई वापस कर देना। अब दूसरा हफ्ता आया, अब्दुल्ला ने अब्दुर्रहमान को वो 2000 का नोट वापस नहीं किया, बल्कि
अल्लाह को दिया था, वही नोट जब दे तो माना जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रोग्राम पुरवा तुलसीपुर में जब था, दफ्तर जमीयत अहले हदीस में, प्रोग्राम के बाद फजर की नमाज सब लोगों ने पढ़ी, वहाँ के पप्पू भाई आए हैं, अरमान भाई आए हैं, बात ऐसे फजर के बाद चलने लगी, गपशप होने लगी, ऐसे अमानत की बात आ गई। किसी ने कहा मौलवी जुबैर साहब अब्दुल महमूद अल मदनी हफिज़हुल्लाह को अगर कोई शख्स जो नोट देता है बाद में वही नोट वापस करते हैं, मैंने कहा अल्लाह तेरा बड़ा फजलो करम है, हमारी जमात में भी ऐसे मुखलिस लोग पैदा हैं, ऐसे अमानतों की पासदारी का ख्याल रखते हैं। परवरदिगार मैंने जितनी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की है, परवरदिगार सबसे पहले मुझे अमल करने, बाद में आप तमाम सामईन किराम को उस पर पूरी अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे भाइयों दोस्तों, मौजू बड़ा तवील था, कुशादा था, लेकिन मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए शेख को कुर्सी सदारत पर बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार हमें से जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें से जो कर्जदार हैं उनके कर्ज को हलाल तरीके से अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हमें से बीमार जो हॉस्पिटलों के अंदर एडमिट है, चारपाई के ऊपर तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, परवरदिगार आलम उनकी दवाओं के अंदर कूट कर से तो तंदुरुस्ती अता फरमा। आप मुताज्जुब होगा, मैं ईद उल अज़हा में जब से छुट्टी पर आया हूँ, 2 मरतबा इत्तेफाकन लखनऊ जाने का इत्तेफाक हुआ, इलाज की वजह से हॉस्पिटल का मुशाहिदा किया, ऐसा लगता है सारी दुनिया बीमार पड़ी है। अल्लाह अकबर। ऐ परवरदिगार आलम सारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति नाज़िल फरमा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक नसीब फरमा। सारे मजहब के रहने वालों को परवरदिगार सबको एक कर करके एक प्लेटफार्म पर रहने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जितने लोग इस प्रोग्राम को रचाए हैं, सजाए हैं, परवरदिगार उनके रुपयों को, पैसों को कबूल फरमा और उनके लिए जरिए नजात बना, उनके गुनाहों को बख्श दे। और जितने लोग शरीके मजलिस है, इजलास आम में है, परवरदिगार सबके गुनाहों के बख्शिश का जरिया बना। रब्बुल आलमीन हमें से जो बेनमाजी है उन्हें सच्चा पक्का नमाजी बना दे। रब्बुल आलमीन हमें से जो जुमा उम्मा वाले नमाजी हैं, परवरदिगार उन्हें 5 वक्त नमाजी बना दे। और जो 5 वक्त वाले नमाजी हैं, परवरदिगार उनकी नमाजों के अंदर खुलूस व लिल्लाहियत अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम लोग जैसे ही आज के इस शंकरपुर की मजलिस में शरीक है, परवरदिगार ऐसे हम सबको जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब हम सब का इस दुनिया से खात्मा हो, हम सब के ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रवा हो। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। की तकरीर आप समाअत फरमा रहे थे शेख अशफाक सलफ़ी हफिज़हुल्लाह की आवाज़ में। तो दोस्तों, इस तरह के खूबसूरत कलाम, इस तरह की खूबसूरत तख्लीक़ात आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल आल इस्लामिक सेंटर को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।